goes in forward direction Hmm. until some extent and stop, then it is the state of equilibrium. Yes. Okay. Thank you. So these are the some points discussed in the last lecture. Actually, we have initiated new topic in the last lecture, and we have initiated discussion regarding the introductory part of the chemical equilibrium. And in the introduction of the chemical equilibrium, we have seen what is the exact concept of the chemical equilibrium, to what type of the reactions or what type of the processes are generally called as the processes which are under chemical equilibrium. We have discussed the meaning of the term chemical equilibrium in detail with examples, and what is the exact concept of the chemical equilibrium, that also we have discussed. Again, we move to the what is the free energy. Okay, so where we have seen what is the exact meaning of free energy, what is the concept of the free energy, and what are the different types of the free energy. So basically there are two types of the free energies that we can say, that is Helmholtz free energy, and another one is a Gibbs free energy. Okay, so Helmholtz free energy, it is basically indicated by the mathematical expression, that is A is equal to E minus Ts. A is equal to E minus Ts. So this type of the free energy that we can found whenever the volume and the temperature is constant. And again, the one more energy, that is Gibbs free energy, which is basically written as G is equal to H minus Ts. G is equal to H minus Ts. So this is the Gibbs free energy, and that we can what we can say, that we can say the Gibbs free energy when pressure and the temperature of the system is constant. Okay, so whatever the discussion regarding the free energy, then Helmholtz free energy and the Gibbs free energy, we have covered in the last lecture. So now in the today's lecture, we are going to discuss one of the very interesting fact about the free energy and the chemical reactions. There is a relation, what we can say, that there is some relation between the free energy and the there is some relation between the free energy and the any chemical reaction. म्हणजेच काय की free energy change, what we can say, that free energy change in a chemical reaction, this is the name of the concept. So means what would be the free energy change in a certain type of the chemical reactions, or we can say that what is the relation between the free energy and the chemical reaction. Okay, so the name of the concept is free energy change in a chemical reaction. Free energy change in a chemical reaction, or in another way we can say that effect of the free energy change on a chemical reaction. We can say that effect of free energy change on a chemical reaction. See, this is a very interesting concept, and by knowing the points which are involved in this particular concept, you would easily understand how the free energy would affect on the rate of the chemical reaction, or we can say that how the free energy will give you the information about the feasibility of the certain type of the reaction. एखादी reaction होईल का नाही, whether some certain reaction will happen or not, whether certain reaction will feasible or not, so that we can understand with the help of its free energy. ठीक आहे, तर तोच पार्ट आपण इथं बेसिकली बघायचा आहे. तर जनरली बघा, एनी केमिकल रिएक्शन इज फिजिबल if the free energy is negative one. Any chemical reaction is feasible if the free energy is negative, किंवा free energy change is negative. जर free energy change negative असेल तर this chemical reaction is generally we can say that it is a feasible one. किंवा आपण काय म्हणू शकतो, reaction occurs spontaneously, reaction occurs spontaneously when free energy change is negative. Reaction occurs spontaneously, म्हणजे spontaneous reactions will occur. Okay, see, there are three basic काय म्हणू शकतो आपण aspects we can represent here. So one is if the free energy is negative, just we have written here, if the free energy is negative, first one, if the free energy is negative, then what we can say, that reaction takes place spontaneously, spontaneous reaction takes place. So this is the first aspect about the free energy and the chemical reaction. म्हणजे what is the relation between the free energy and the chemical reaction. Second one, if the free energy is zero. Second one, if the free energy is zero, free energy zero, if the free energy is zero, then we can say that the reaction is in the state of equilibrium. Reaction is
in the state of equilibrium. म्हणजेच काय, that is the reaction is under chemical equilibrium. Reaction is under chemical equilibrium म्हणजेच काय की rate of the forward reaction now becomes equal to the rate of the backward reaction. So means there is no any type of the reaction occurs असं म्हणूया आपण त्याला, म्हणजे state of equilibrium. And if the free energy is positive, consider if the free energy is positive, then reaction would not proceed. There would not be any reaction. Reaction would not proceed. म्हणजे तिथं reaction जे आहे ते होणारच नाही. Reaction would not proceed. So these are the three fundamental relations between the free energy and the chemical reaction. So now basically by definition we know what is free energy. So at the constant pressure and temperature, basically free energy G is equal to H minus Ts. G is equal to H minus Ts. So if we take a temperature constant, at constant temperature, we may write this equation as delta G is equal to delta H minus T delta S. Why there is no change in the temperature? Because temperature we have taken as a constant. ठीक आहे. तर बेसिकली आता बघा आपल्याला ऍक्च्युअली इक्वेशन जे गिव्स फ्री एनर्जी जे मिळालं ते काय आहे, दॅट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, आता हे जे इक्वेशन आहे दॅट इज द गिव्स फ्री एनर्जी ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड द टेम्परेचर. कॉन्स्टंट टेम्परेचर आणि कॉन्स्टंट प्रेशर. तर ऍक्च्युअली हे जे इक्वेशन आहे तर याच्यावरून आपल्याला एक गोष्ट कळते की देर आर टू फॅक्टर्स which affects on the gives free energy. There are two factors which affects on the gives free energy. म्हणजे दोन फॅक्टर्स कुठले कुठले असतील? वन फॅक्टर इज द डेल्टा एच आणि अनदर फॅक्टर इज टी डेल्टा एस. म्हणजेच काय की बेसिकली देर आर टू फॅक्टर. डेल्टा एच म्हणजे काय, इट इज द हिट ऑफ फॉर्मेशन. याला आपण काय म्हणू शकतो, इट इज द एनर्जी फॅक्टर. And the second one is a T delta S. So it is the entropy factor. Okay, it is the entropy factor. So means basically there are two factors contribute to the value of delta G. There are two factors which contributes to the value of the delta G. That is delta H, energy factor, and the second one is a T delta S, that is entropy factor. आता हे दोन फॅक्टर म्हणजे काय की neither the value of delta H nor the value of T delta S determine the spontaneity of the any reaction. म्हणजे या दोन्हीपैकी कुठली पण एक व्हॅल्यू रिएक्शनची स्पॉन्टेनिटी सांगत नाही. म्हणजेच काय की टू डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन we must know the value of both, that is delta H as well as the T delta S. Okay, so means neither the value of delta H nor T delta S can say the feasibility of the any reaction. So to understand or to determine the feasibility of the any reaction, we must know the value of delta H as well as value of the T delta S, or we must consider the value of delta H as well as the value of the T delta S. Okay, so means these are the two factors which determines the feasibility of the any chemical reaction. आता ऍक्च्युअली काय डिटरमाइन करते, म्हणजे आता कसं होते बघा, आता एक्सपेक्टेड काय आहे बघा आपल्याला, to become a reaction feasible we are expecting the delta G value negative. To become a reaction feasible we are expecting the value of delta G negative. Delta G ची value जर negative असेल, because we know here as per the equation number one, aspect number 1, so we can easily say that delta G must be negative to takes place reaction spontaneously. ठीक आहे, तसंच आहे. मग आता या इक्वेशन नुसार बघा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन what we should have to what would be the values of the delta H and T delta S to get the value of delta G negative. Delta G ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह यासाठी आपल्याला ऍक्च्युअली डेल्टा एच आणि टी डेल्टा एस याच्या व्हॅल्यूज काय असायला पाहिजेत एक्सपेक्टेडली. सो आय विल एक्सप्लेन दिस वन. क्लिअर द स्लाइड, सो देन विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. आता ऍक्च्युअली काय बघा, डेल्टा जी इज एक्सपेक्टेडली निगेटिव्ह. एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा जी इज निगेटिव्ह. सो नाउ सपोज डेल्टा एच हा जर पॉझिटिव्ह असेल, डेल्टा एच पॉझिटिव्ह असेल आणि टी डेल्टा एस पण पॉझिटिव्ह असेल, डेल्टा एच पण पॉझिटिव्ह आहे आणि टी डेल्टा एस पण पॉझिटिव्ह आहे. आता मग मला सांगा की डेल्टा एच निगेटिव्ह असेल आणि टी डेल्टा एच जर पॉझिटिव्ह असेल, सॉरी जस्ट 1 मिनिट, इफ द डेल्टा एच इज पॉझिटिव्ह, इफ द डेल्टा एच इज निगेटिव्ह आणि द टी डेल्टा इज पॉझिटिव्ह, म्हणजे हे निगेटिव्ह आहे आणि हे पॉझिटिव्ह आहे. आता या कंडिशन मध्ये काय होईल, डेल्टा जी वुड बी निगेटिव्ह. कारण ऍक्च्युअली फॉर्म्युला काय,
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. ठीक आहे. तर इथं टी डेल्टा एस हा तुमचा पॉझिटिव्ह आहे आणि डेल्टा एच हा निगेटिव्ह आहे. तर ऍक्च्युअली काय होणार की तुमची डेल्टा जी ची जी व्हॅल्यू आहे तर ती बेसिकली डेल्टा जी ची व्हॅल्यू जी आहे तर ती काय असणार आहे, असायला पाहिजे की ऍक्च्युअली निगेटिव्ह असणार आहे. म्हणजेच काय की हीट ऑफ फॉर्मेशन जर तुमचं म्हणजे किंवा एनर्जी फॅक्टर हा जर निगेटिव्ह असेल तर इन सच ए केस एंट्रॉपी फॅक्टर शुड बी पॉझिटिव्ह. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला काय सांगायचं आहे, टू गेट द व्हॅल्यू ऑफ द डेल्टा जी निगेटिव्ह, टू गेट द व्हॅल्यू ऑफ द डेल्टा जी निगेटिव्ह. काय निगेटिव्ह व्हॅल्यू पाहिजे? इफ द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा जी निगेटिव्ह देन अँड देन ओनली रिएक्शन विल बी फिजिबल. रिएक्शन फिजिबल आहे. अगेन टू गेट द व्हॅल्यू ऑफ द डेल्टा जी निगेटिव्ह, सपोज इफ द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा एच इज निगेटिव्ह, डेल्टा एच ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल तर दॅट इज म्हणजे एनर्जी फॅक्टर म्हणून. इफ द एनर्जी फॅक्टर इज निगेटिव्ह देन the entropy factor, that is T delta S, it should be positive. It should be positive. Then and then only the reaction will be feasible one. Reaction will be feasible one. आता पहिलं याच्यामधलं एक आपण पॉईंट सांगितला तर तो पॉईंट काय सांगितला बघा, परत एकदा मी सांगतो की फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी निगेटिव्ह. ठीक आहे. पण आता समजा डेल्टा जी निगेटिव्ह यायचा असेल आणि आता आपल्याकडे समजा एक अशी कंडिशन आहे की डेल्टा एच म्हणजे एनर्जी फॅक्टर जो आहे तो आपला निगेटिव्ह आहे. आता एनर्जी फॅक्टर जर निगेटिव्ह असेल आणि आपल्याला डेल्टा जी पण निगेटिव्ह आणायचं असेल तर एंट्रॉपी फॅक्टर दॅट इज टी डेल्टा एस शुड बी पॉझिटिव्ह. इट शुड बी पॉझिटिव्ह म्हणूया आपण. इट शुड बी पॉझिटिव्ह. आता हे जर पॉझिटिव्ह असेल तर काय असेल, रिएक्शन इज फिजिबल वन. रिएक्शन इज फिजिबल वन. ओके. आता रिएक्शन ही हायली फिजिबल कधी म्हणू शकतो, when the reaction will be highly feasible if the delta H is काय असेल की डेल्टा एच म्हणजे जनरली काही हायली फिजिबल म्हणूया आपण. इथं काय असेल की डेल्टा एच निगेटिव्ह असेल आणि टी डेल्टा एच जर पॉझिटिव्ह असेल तर रिएक्शन इज हायली फिजिबल. आता याच्यामध्ये पण काही केसेस आहेत. आता म्हणजे केसेस म्हणजे काय की त्याचं जे मॅग्निट्यूड आहे डेल्टा एच आणि डेल्टा एच आणि टी डेल्टा एच, तर त्या मॅग्निट्यूड वरती काही केसेस ठरलेले आहेत. समजा बट किंवा परंतु असं झालं की समजा बट जस्ट 1 मिनिट बट आता समजा आज झालं की केस 1 इज देअर. आता केस 1 काय आहे बघा, इफ द केस 1 इज देअर, केस 1 काय की डेल्टा एच इज निगेटिव्ह बट टी डेल्टा एस इज ऑल्सो निगेटिव्ह. आता ही काय, हे तुम्हाला जनरल कंडिशन सांगितली की डेल्टा जी जर निगेटिव्ह यायचं असेल तर समजा डेल्टा एच निगेटिव्ह असेल तर टी डेल्टा एस पॉझिटिव्ह पाहिजे तर रिएक्शन हायली फिजिबल असते. हे ऍक्च्युअली काय झालं, हे स्टँडर्ड स्टेटमेंट म्हणूया आपण. इट इज अ स्टँडर्ड स्टेटमेंट. बट द केस 1 इज हिअर. केस 1 काय आहे, डेल्टा एच इज निगेटिव्ह and delta t is also negative. केस 1 डेल्टा एच इज निगेटिव्ह and the delta t is also negative. हे दोघं पण निगेटिव्ह आहेत. सो इन दिस केस बेसिकली काय असेल, whether reaction is feasible or not. तर काय असेल की द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इन सच अ केस, फिजिबिलिटी ऑफ reaction is determined by predominant factor. Feasibility of the reaction is determined by predominant factor. In such a case, feasibility of the any reaction is determined by the predominant factor. आता predominant म्हणजे काय हो, डेल्टा एच आणि टी डेल्टा एच याच्यामधला मोठा कोण आहे किंवा कोणाची व्हॅल्यू जास्त आहे त्याच्यावरती ठरणार की ऍक्च्युअली तुमची रिएक्शन फिजिबल आहे का नाही. बघा मी काय सांगितलं, या दोन कंडिशन असतील वरच्या या तर रिएक्शन ही फिजिबल आहे नो डाऊट. म्हणजे डेल्टा एच निगेटिव्ह आणि टी डेल्टा एच पॉझिटिव्ह असेल तर. पण एक अशी केस घेतली आपण की डेल्टा एच इज निगेटिव्ह आणि टी डेल्टा एच इज ऑल्सो निगेटिव्ह. आता वेदर द रिएक्शन विल बी फिजिबल ऑर नॉट, वेदर द रिएक्शन वुड बी फिजिबल ऑर नॉट, काय असेल रिएक्शन फिजिबल असेल का नाही. तर फिजिबिलिटी ऑफ दिस इन दिस कंडिशन, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय प्रीडॉमिनंट फॅक्टर. प्रीडॉमिनंट फॅक्टर म्हणजे काय हो, वेदर द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा एच इज मोर ऑर द व्हॅल्यू ऑफ द टी डेल्टा एच इज मोर. आता इथं आपण असं असं कन्सिडर केलं याच्यामध्ये प्रीडॉमिनंट फॅक्टर मध्ये, इफ द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा एच इज प्रीडॉमिनेटिंग, इफ द व्हॅल्यू ऑफ द डेल्टा एच प्रीडॉमिनेट्स, that is t delta s, value of the delta h predominates the value of the t delta s. तर t delta ची व्हॅल्यू प्रिडॉमिनेट म्हणजे काय हो, डेल्टा h इज ग्रेटर दॅन t delta s. दोघांची पण निगेटिव्ह आहेत पण डेल्टा h ची जास्त निगेटिव्ह आहे आणि t delta s हा त्याच्यापेक्षा कमी निगेटिव्ह आहे कंपॅरेटिव्हली. तर या केस मध्ये काय हो, रिएक्शन वुड बी फिजिबल. रिएक्शन वुड बी फिजिबल कधी, इफ द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा h इज ग्रेटर दॅन, किंवा आपण असं म्हणू शकतो की इफ द negative value of delta H is greater than the negative value of the T delta S, then the reaction is feasible. कारण इथं काय तर प्रिडॉमिनेट कोण आहे तर डेल्टा एच हे प्रिडॉमिनेट आहे. आता उलट झालं, इफ द
value of T delta S is predominant than the value of the delta H. If the value of T delta S is predominant than the value of delta H, in such a case, whether reaction would occur or not. Yes, anyone please? Whether reaction would occur or not? No. Yeah, reaction would not be feasible. Reaction would not be feasible. So this is a first case. लक्षात आले first case काय आहे? तर पहिल्या केस मध्ये both are negative. Both factors which are required to determine the value of free energy, both are negative. In such a case, the reaction feasibility is determined by the predominant factor. So here, if the delta H is predominant, then the reaction would be feasible. But if the T delta S is prominent, then the reaction would not be feasible. So this is of case 1. So now let us see what would be happen in the case 2. So next one is the case 2. We have a case 2. आता केस 2 काय आहे बघा, डेल्टा H इज पॉझिटिव्ह. डेल्टा H इज पॉझिटिव्ह. आता डेल्टा H पॉझिटिव्ह असेल तर काय की जनरली आपल्याला माहिती आहे डझंट फेवर द रिएक्शन. कारण आपण पहिल्यांदाच कंडिशन बघितली की डेल्टा H जर निगेटिव्ह असेल, डेल्टा H जर निगेटिव्ह असेल आणि टी डेल्टा H पॉझिटिव्ह असेल तर रिएक्शन हायली फिजिबल सांगितली होती सुरुवातीलाच. आणि पहिल्या केसमध्ये बघितले की डेल्टा H निगेटिव्ह होता त्यामुळे रिएक्शन फिजिबल होती आणि ती कशावरती डिपेंड होती, प्रिडॉमिनंट फॅक्टरवरती डिपेंड होती. पण जर आता अशी दुसरी केस आहे की डेल्टा H इज पॉझिटिव्ह, डेल्टा H इज पॉझिटिव्ह, देन इट डझंट फेवर द रिएक्शन, इट डझंट फेवर रिएक्शन. त्याच्यामुळे ऍक्च्युअली रिएक्शन होत नाही. पण याला काही कंडिशन दिलेली आहे. but if T delta S is also positive, then the reaction will favor, if numerical value of T delta S is greater than delta H. म्हणजे बघा आता इथं बघा, आता इथं काय आहे की डेल्टा H पण पॉझिटिव्ह आहे आणि टी डेल्टा एस पण पॉझिटिव्ह आहे. तर या केसमध्ये काय असेल, इफ द न्यूमरिकल व्हॅल्यू ऑफ टी डेल्टा एस, न्यूमरिकल व्हॅल्यू ऑफ टी डेल्टा एस इज ग्रेटर दॅन डेल्टा एच, म्हणजे याच्या पाठीमागच्या कंडिशनच्या उलटी कंडिशन आहे बघा. तर या कंडिशन मध्ये काय होईल की रिएक्शन वुड बी फिजिबल. म्हणजे बघा निगेटिव्ह साइन असेल तर वेगळं, पॉझिटिव्ह साइन असेल तर वेगळं, रिएक्शन विल बी फिजिबल, फिजिबल रिएक्शन. ओके, रिएक्शन विल बी फिजिबल. म्हणजे काय लक्षात आलं का मी काय सांगतो बघा. याच्या केस 1 मध्ये काय होतं, डेल्टा एच आणि टी डेल्टा एच बोथ आर निगेटिव्ह, दोन्ही निगेटिव्ह होतं. आणि या कंडिशन मध्ये डेल्टा एच ची व्हॅल्यू जर जास्त निगेटिव्ह असेल तर रिएक्शन फिजिबल व्हायची आणि टी डेल्टा एच ची जास्त निगेटिव्ह असेल तर रिएक्शन ही फिजिबल होत नव्हती. ही पहिली केस. दुसऱ्या केस मध्ये काय हो, बोथ आर पॉझिटिव्ह, टी डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह, डेल्टा एच इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. So in such a case, if the numerical value of T delta S is higher than the numerical value of delta H, then the reaction is feasible. पण पहिल्या केस मध्ये दाखवलेले डेल्टा H is greater than T delta S, या कंडिशन मध्ये H म्हणजे रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, रिएक्शन वुड नॉट बी फिजिबल. So I think that you could be understand what I want to say. लक्षात आलं मी तुम्हाला काय सांगितलं. दुसरी केस आहे, But sir, minus T Yes. delta H is greater than minus T delta S, na? मायनस डेल्टा H. Delta H हा, is greater than minus T delta S. when First case, म्हणजे f- जर निगेटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा H is greater. हा असा जर असेल तर रिएक्शन इज फिजिबल इन द फर्स्ट केस. बरोबर ना? व्हॉट इज युअर डाऊट प्लीज? Yes, sir. येस. म्हणजे सर असं असेल तर आपण लिहू शकतो ना फर्स्ट केस साठी. या इन द फर्स्ट केस दिस थिंग मेक्स द रिएक्शन फिजिबल. ही जी गोष्ट दाखवली ना, ही रिएक्शनला फिजिबल करते पहिल्या केस मध्ये. बरोबर, मायनस व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा एच इज इफ इट इज ग्रेटर दॅन द मायनस व्हॅल्यू ऑफ द टी डेल्टा एच, then it makes the reaction feasible, but not in this case. When the positive value of delta H is greater than the positive value of T delta S, then the reaction would not be feasible. It would be लिहिले, would not be पाहिजे. Reaction would not be feasible. बरोबर ना? Am I right? Yes, sir. Yes, okay. आता जनरली ही झाली सेकंड कंडिशन. म्हणजे इथं जनरली तुम्हाला काय सांगायचं की साइन वरून डिपेंड आहे, साइन आणि प्रिडॉमिनंट फॅक्टर कुठला आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. So let us go to the case number 3. The case number 3 काय असेल, if both factors are exactly equal. Case number 3, if both factors are exactly equal, that means if delta H is equal to T delta S. Yeah, that may be positive and that may be negative. आपण कुठलंच कन्सिडर केलेलं नाही. म्हणजे प्लस टी डेल्टा एच आणि
इज इक्वल टू प्लस टी डेल्टा एस. म्हणजे या दोन्हीची साईन प्लस और मायनस असं लिहूया आपण, कुठलीही असेल. ठीक आहे. आता या कंडिशन मध्ये काय होईल? एनीवन प्लीज, व्हॉट वुड बी हॅपन हियर इन दिस कंडिशन और इन सच अ कंडिशन? येस, Chemical equilibrium. chemical equilibrium, because delta G would be 0. Why delta G would be 0? Because, or as delta H becomes equal to the T delta S, and therefore delta G would be 0. And as delta G would be 0, the reaction will be in the state of chemical equilibrium. Reaction would be in the state of chemical equilibrium. So very interesting one. आता जनरली आता अशी जर कंडिशन असेल, म्हणजे जनरली जर रिएक्शन ही केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये आली म्हणजे काय हो, देर वुड नॉट बी एनी रिएक्शन, नो रिएक्शन वुड ऑकर असं म्हणू शकतो आपण. नो रिएक्शन वुड ऑकर, फक्त इथं केमिकल इक्विलिब्रियम येतो हे सांगू शकतो आपण. नो रिएक्शन वुड ऑकर अँड द रिएक्शन अटेन्स द केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक आहे. सो दीज आर द 3 केसेस. सो अगेन सी हियर, in the entropy factor, temperature is a multiplying parameter. Temperature is a multiplying parameter. म्हणजे एंट्रॉपीचा जो फॅक्टर आहे, तर याच्यामध्ये टेम्परेचर हा मल्टिप्लाइंग पॅरामीटर आहे एंट्रॉपीसाठी. आणि हा मल्टिप्लाइंग पॅरामीटर असल्यामुळे काय हो, इट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन कंट्रोलिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. लक्षात आलं मी काय सांगितलं? आता हे 3 केसेस झाल्या. हे 3 केसेस तुम्ही लक्षात ठेवा आणि आपण आता पुढे जाऊया. म्हणजे थोडंसं आपल्याला अजून थोडंसं राहिलेलं डिस्कशन जे आहे ते कंटिन्यू करता येईल. ते डिस्कशन काय? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन असं म्हणूया आपण. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. हे डायरेक्ट नाही, पण इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी व्हॅल्यू ऑफ एंट्रॉपी फॅक्टर, अँड देन इट लीड्स टू द इफेक्ट ऑन दी chemical reaction. It leads to the effect on the chemical reaction, or it leads to the feasibility of the any chemical reaction. लक्षात आलं? तर इथं काय की ऍज टेम्परेचर इज अ मल्टिप्लाइंग फॅक्टर टू द एंट्रॉपी. एंट्रॉपी फॅक्टरला हा टेम्परेचर हा मल्टिप्लाइंग पॅरामीटर आहे. म्हणजेच काय, ऍज टेम्परेचर इज अ मल्टिप्लाइंग पॅरामीटर फॉर द एंट्रॉपी फॅक्टर ऑफ ए सिस्टम. देअरफॉर काय म्हणू शकतो आपण की टेम्परेचर प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन कंट्रोलिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द एनी रिएक्शन. आता मग तिथं 2 पॉसिबिलिटी आहेत टेम्परेचरच्या रिएक्शन मध्ये. तर एक काय की ऍट हाय टेम्परेचर व्हॉट वुड बी हॅपन, ऍट हायर टेम्परेचर व्हॉट वुड बी हॅपन. पॉसिबिलिटी 2 टेम्परेचर घेतले, कारण आपण काय सांगितलं की टेम्परेचर इट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. बिकॉज टेम्परेचर काय करू शकतो, टेम्परेचर अफेक्ट्स ऑन दी एंट्रॉपी फॅक्टर. अँड बेसिकली वी नो दॅट एंट्रॉपी फॅक्टर it also plays very important role in the determination of the feasibility of the any reaction. ठीक आहे. त्याच्यामुळे आपण हाय टेम्परेचर आणि लो टेम्परेचर असे 2 कंडिशन्स ज्या आहेत, तर त्या कंडिशन्स आपण कन्सिडर करून काय करूया की आपण स्टडी करूया की व्हॉट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ एनी रिएक्शन. तर याच्यामध्ये बेसिकली पहिली जी गोष्ट आहे तर ते म्हणजे हायर टेम्परेचर. आता हायर टेम्परेचरला पॉसिबिलिटी काय असेल की देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऍट द हायर टेम्परेचर there is a possibility of the endothermic reactions, किंवा काय म्हणू शकतो की आपण पॉसिबिलिटी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन्स टू बी फिजिबल. तर हायर टेम्परेचरला बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन्स होतात, कारण एंडोथर्मिक रिएक्शन मध्ये टेम्परेचर कंटिन्युअसली ते रिएक्शन ओढून घेते, त्याच्यामुळे आपण त्याला टेम्परेचर द्यावं लागतं सारखं, म्हणजे हीट द्यावी लागते त्या रिएक्शनला. म्हणजेच काय की बेसिकली ऍट हायर टेम्परेचर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन्स आर फिजिबल. ऍट हायर टेम्परेचर जनरली एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स आर फिजिबल. म्हणजेच काय की हायर टेम्परेचरला काय की एंट्रॉपी फॅक्टर बिकम्स प्रीडॉमिनंट. एंट्रॉपी फॅक्टर बिकम्स प्रीडॉमिनंट, कारण रिएक्शन फिजिबल आहे याचा अर्थ काय हो, हे एंट्रॉपी फॅक्टरनं इथं काहीतरी काम केलं. एंट्रॉपी फॅक्टर बिकम्स प्रीडॉमिनंट. ओके. आता एंट्रॉपी फॅक्टर प्रीडॉमिनंट झाला म्हणजे काय की आता जनरली बघा एंडोथर्मिक रिएक्शन मध्ये डेल्टा एच काय असतो. व्हॉट अबाउट द डेल्टा एच इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन, वेदर इट इज अ पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह. येस, तो डेल्टा एच इज पॉझिटिव्ह, कारण हीट ऍक्च्युअली काय होते की एंडोथर्मिक रिएक्शन मध्ये ऍब्झॉर्ब करून घेतली जाते. तर डेल्टा एच इज पॉझिटिव्ह इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन. आपण काय सांगितलं, हायर टेम्परेचरला एंडोथर्मिक रिएक्शन फिजिबल असते, का तर एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट ऍब्झॉर्ब करून घेते, त्यामुळे तुम्हाला टेम्परेचर वाढवत राहावं लागतं रिएक्शन. ठीक आहे. तर आता एंडोथर्मिक रिएक्शन फिजिबल, आणि हे फिजिबल झाले याचा अर्थ काय की एंट्रॉपी फॅक्टर प्रीडॉमिनेट झाला. एंट्रॉपी फॅक्टर प्रीडॉमिनेट कशामुळे झाला, ॲज टी इज मोर टी डेल्टा एस वुड बी मोर. टी वाढल्यामुळे टी डेल्टा एस वाढतो, कारण टी हा मल्टिप्लाइंग फॅक्टर आहे टेम्परेचर, आणि त्यामुळे काय होते की टी डेल्टा एच ची जी व्हॅल्यू आहे ती बेसिकली खूप जास्त प्रमाणावरती वाढते. ठीक आहे. तर
हे आलं लक्षात. तर डेल्टा एच इज पॉझिटिव्ह इन केस ऑफ द हायर टेम्परेचर. आता डेल्टा एच जर पॉझिटिव्ह असेल तर रिॲक्शन एंडोथर्मिक आहे असं म्हणतो. मग आता या केसमध्ये काय होईल बघा, एनर्जी फॅक्टर डझंट फेवर द रिॲक्शन. कारण का तर मोस्टली आपलं टी डेल्टा एचचीच व्हॅल्यू जास्त असणार आहे आणि त्याच्यामुळे रिॲक्शन एनर्जी फॅक्टरचा काही इथे जास्त संबंध राहत नाही. एनर्जी फॅक्टर डझंट फेवर द रिॲक्शन. एनर्जी फॅक्टर डझंट फेवर द रिॲक्शन कधी ऍट हाय टेम्परेचर. आणि टी डेल्टा एस का तर जास्त प्रमाणावरती वाढतो आणि टी डेल्टा एस वाढल्यामुळे आपोआप डेल्टा जी ची व्हॅल्यू जी आहे दॅट वुड बिकम्स निगेटिव्ह अँड द रिॲक्शन इज फिजिबल. म्हणजे जनरल आपण काय म्हणू शकतो की एंडोथर्मिक रिॲक्शन इज पॉसिबल विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. एंडोथर्मिक रिॲक्शन इज पॉसिबल विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. का? टेम्परेचर जर वाढवलं तर टी डेल्टा एस वाढतो. टी डेल्टा एस जर वाढला तर डेल्टा जी निगेटिव्ह होतो आणि डेल्टा जी निगेटिव्ह झाल्यामुळे काय होतं, तुमची रिॲक्शन ही फिजिबल होते. सिंपल आहे, कारण आपल्याला माहिती आहे की डेल्टा जी ज्या रिॲक्शनचा निगेटिव्ह असते ती रिॲक्शन फिजिबल होते. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का, कुठलीही रिॲक्शन जर तुम्हाला असं वाटलं की मला ही रिॲक्शन फिजिबल करायची, सो ट्राय टू काय म्हणू शकतो की ट्राय टू इन्क्रीज द negative value of the delta G of this reaction. Try to increase the negative value of the delta G of this reaction by doing anything. Negative value तुम्हाला delta G ची वाढवायची. delta G ची निगेटिव्ह व्हॅल्यू जर वाढली तर अल्टिमेटली युअर रिॲक्शन वुड बी फेजिबल. मग इथं आपण एक करू शकतो, टेम्परेचर वाढवलं. टेम्परेचर वाढवल्यामुळे काय झालं, टी डेल्टा एस वाढला म्हणजे एन्ट्रॉपी फॅक्टर वाढला आणि ॲज एन्ट्रॉपी फॅक्टर इन्क्रीजेस डेल्टा जी इन्क्रीजेस आणि डेल्टा जी वाढला म्हणजे काय झालं, सॉरी निगेटिव्ह डेल्टा जी इन्क्रीजेस. निगेटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा जी इन्क्रीजेस आणि त्याच्यामुळे रिॲक्शन ही जी आहे ती बेसिकली फिजिबल होते. ठीक आहे, हे झालं हाय टेम्परेचरला. सो व्हॉट वुड हॅपन ऍट द लो टेम्परेचर. आता लो टेम्परेचरला काय असेल बघा. आता ऍक्च्युली लो टेम्परेचर मध्ये जनरली कुठल्या रिॲक्शन होतात, सो दीज आर द एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. द रिॲक्शन्स विच आर फिजिबल इन द लो टेम्परेचर, सो दीज आर द एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. का तर एक्झोथर्मिक रिॲक्शन मध्ये टेम्परेचर हीट बाहेर पडते आणि त्याच्यामुळे ती जी बाहेर पडलेली हीट आहे ती मेंटेन करण्यासाठी आपण रिॲक्शनचं टेम्परेचर कमीच ठेवतो. असं होत नाही की एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आणि बाहेर पण तुम्ही भरपूर हीट देताय, त्याला नाही होत पॉसिबल. नाही तर तसं स्फोट होऊन तो रिॲक्टर किंवा तो बेकर वगैरे फुटायचा. आपण एक्झोथर्मिक रिॲक्शनला शक्यतो लगेच टेम्परेचर देत नाही, अगदी कमी टेम्परेचरला एक्झोथर्मिक रिॲक्शन जे आहेत त्या होतात. आता एक्झोथर्मिक रिॲक्शन म्हणजे काय, डेल्टा एच इज निगेटिव्ह. बरोबर, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन म्हणजे डेल्टा एच इज निगेटिव्ह आणि डेल्टा एच निगेटिव्ह जर असेल तर आता काय हो, टी तर कमी आहे, टेम्परेचर कमी म्हणजे टी डेल्टा एच ची व्हॅल्यू कमी झाली. का? ऍज द मल्टिप्लाइंग फॅक्टर्स व्हॅल्यू इज लो. मल्टिप्लाइंग फॅक्टर म्हणजे कुठला हो, टेम्परेचर. टेम्परेचरची व्हॅल्यू कमी आहे आणि टेम्परेचरची जर व्हॅल्यू कमी असेल तर टी डेल्टा एच पण कमी असणार आहे आणि त्याच्यामुळे काय हो, एनर्जी फॅक्टर इज प्रीडॉमिनंट हियर. एनर्जी फॅक्टर म्हणजे कुठला हो, डेल्टा एच. एनर्जी फॅक्टर इज प्रीडॉमिनंट. तुम्ही म्हणणार एनर्जी फॅक्टर का प्रीडॉमिनंट, तर टी डेल्टा इज प्रीडॉमिनंट होतच नाही, कारण टेम्परेचर ऑलरेडी कमी आणि टेम्परेचर ऑलरेडी कमी असल्यामुळे एनर्जी फॅक्टर जो आहे तो काय की प्रीडॉमिनंट आहे. तर एनर्जी फॅक्टर म्हणजेच काय की डेल्टा एच दॅट इज हिट ऑफ रिॲक्शन ही जी व्हॅल्यू आहे तर ती बेसिकली काय असणार आहे की प्रीडॉमिनंट असणार आहे. म्हणजेच काय की थोडक्यामध्ये काय की तुम्हाला एक्झोथर्मिक रिॲक्शन्स जे आहेत, सो दीज एक्झोथर्मिक रिॲक्शन्स आर फिजिबल ऍट लो टेम्परेचर and the endothermic reactions are feasible at high temperature. So this is one of the very interesting conclusion that we can make from this discussion. लक्षात आलं तर काय, तर बेसिकली लो टेम्परेचरला टी डेल्टा एच डिक्रीज होतो आणि टी डेल्टा एच डिक्रीज झाल्यामुळे डेल्टा एच जो आहे त्याच्यावरती सगळ्या गोष्टी डिपेंड राहतात आणि त्यामुळे डेल्टा एच आपल्याला माहिती आहे की एक्झोथर्मिक रिॲक्शनचा डेल्टा एच हा निगेटिव्ह असतो. आता एक्झोथर्मिक रिॲक्शनचा डेल्टा एच निगेटिव्ह कसा हो, तर हिट ऑफ फॉर्मेशन हे काय निगेटिव्ह म्हणजे हीट बाहेर पडते, त्याच्यातून हीट बाहेर पडते. म्हणजेच मला सांगा लो टेम्परेचरला एक्झोथर्मिक रिॲक्शन का फिजिबल, तर लो टेम्परेचरला जास्तीत जास्त हीट त्या रिॲक्शन मधून बाहेर पडते आणि जास्तीत जास्त हीट त्या रिॲक्शन मधून जर बाहेर पडत असेल तर रिॲक्शन विल प्रोसीड, रिॲक्शन विल फेजिबल, रिॲक्शन वुड बी फेजिबल. म्हणजे लक्षात आलं तर हाय टेम्परेचर जर केलं तर काय होईल, हीट बाहेर पडणार नाही, आपण वरून उलटे अजून हीट द्यायला लागलो. हीट अजून जर द्यायला लागलो त्या रिॲक्शनला तर रिॲक्शन होणारच नाही, कारण एक्झोथर्मिक रिॲक्शन मध्ये एक्सपेक्टेड काय की डेल्टा जी निगेटिव्ह असायला पाहिजे. तुम्ही वरतून डेल्टा जी एच दे म्हणजे सॉरी डेल्टा एच हा निगेटिव्ह असायला पाहिजे. डेल्टा एच निगेटिव्ह म्हणजे काय हो, हिट शुड बी कम आउट फ्रॉम द सिस्टम, हिट शुड बी कम आउट फ्रॉम द रिॲक्शन. तर त्या रिॲक्शन मधून हिट जी आहे ती बेसिकली बाहेर पडायला पाहिजे. लक्षात आलं? ठीक आहे, तर दिस इज द फंडामेंटल कन्सेप्ट ऑफ द free energy and the chemical reaction. If you have any doubts, any questions, you may ask your questions. We have 7 minutes. त्याच्यात तत्पूर्वी अजून एक मी कन्सेप्ट डिस्कस करतो.
आणि त्यानंतर आपण मग राहिलेले जे पॉईंट्स आहेत ते पुढच्या लेक्चरला डिस्कस करूया. लक्षात आलं हे तर व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्री एनर्जी अँड द केमिकल रिॲक्शन. केमिकल रिॲक्शन आणि फ्री एनर्जीचं ऍक्च्युअली कसं रिलेशन आहे, अँड हाऊ द फ्री एनर्जी वुड बी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, और हाऊ द फिजिबिलिटी ऑफ द एनी रिॲक्शन वुड बी डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर. एंडोथर्मिक असेल तर काय नाही, एक्झोथर्मिक असेल तर काय. एंडोथर्मिक रिॲक्शन्स ह्या बेसिकली तुम्हाला हाय टेम्परेचरला कॅरी ऑन करावे लागतात, कारण तिथे टेम्परेचर पॅरामीटर हा प्रिडॉमिनेट करायचा असतो तुम्हाला, कारण एंट्रॉपी फॅक्टर हा प्रिडॉमिनेट करण्यासाठी ते टेम्परेचर तुम्ही प्रिडॉमिनेट करताय. एक्झोथर्मिक रिॲक्शन मध्ये काय, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन या लो टेम्परेचरला तुम्हाला करावे लागतात. का तर एक्झोथर्मिक रिॲक्शन मध्ये डेल्टा एच हा प्रिडॉमिनेट असायला पाहिजे, आणि तो कधी असेल, जेवढी जास्त हीट त्या रिॲक्शन मधून बाहेर पडेल तेवढं काही डेल्टा एच निगेटिव्ह असेल. पण जर तुम्ही बाहेरून हीट द्यायला लागला तर डेल्टा एच निगेटिव्ह होणार नाही, म्हणजे ऍक्च्युअली बाहेर हीट बाहेर पडणार नाही, आणि त्यामुळे रिॲक्शन फिजिबल होणार नाही. ठीक आहे. सो दिस इज द ओव्हरऑल डिस्कशन अबाउट व्हॉट इज द relation between the free energy and the feasibility of the any reaction. So the next point is the standard free energy change. Standard free energy change. It is just definition only. We will discuss the definition within 1 or 2 minutes, and then we will make the session open for the discussion. So standard free energy change, it is indicated as delta G naught. Actually standard free energy change काय हो? The definition of standard free energy change is that the free energy change of a reaction when the reactants and the products are in their standard states. म्हणजे एखाद्या रिॲक्शन मध्ये फ्री एनर्जी चेंज झाला, पण कधी की त्या रिॲक्शनचे प्रोडक्ट आणि रिॲक्टंट हे सगळे स्टँडर्ड स्टेटला येतात. स्टँडर्ड स्टेटला म्हणजे काय हो, द रिॲक्शन इट इज काय म्हणू शकतो की द रिॲक्शन इट इज ऑकरिंग ऍट 1 atmospheric pressure as well as at 298 केल्विन टेम्परेचर. म्हणजे 25 डिग्री टेम्परेचरला आणि 1 atmospheric प्रेशर ही स्टँडर्ड कंडिशन आहे कुठल्याही रिॲक्शनची. म्हणजेच काय की इफ द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिॲक्शन when the reactants and the products are in their standard states, then it is called as a standard free energy change. Standard state म्हणजे काय, the pressure of the reaction is 1 atmosphere and the temperature of the reaction is 298 केल्विन, तर त्याला आपण स्टँडर्ड असं म्हणतो. तर ऍक्च्युअली हे आपण कसं लिहितो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट मायनस टी डेल्टा एस नॉट. इथं डेल्टा एच नॉट काय, इट इज द स्टँडर्ड एन्थाल्पी चेंज. स्टँडर्ड एन्थाल्पी चेंज, तो याला आपण एन्थाल्पी फॅक्टर असं म्हणतो किंवा एनर्जी फॅक्टर असं म्हणतो. देन डेल्टा एस नॉट इज द स्टँडर्ड एंट्रॉपी चेंज. इट इज द स्टँडर्ड एंट्रॉपी चेंज ॲट टेम्परेचर टी. टेम्परेचर किती आहे, 298 केल्विन आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द फ्री एनर्जी चेंज. जर डेल्टा एच नॉट जर तुम्हाला कळाला आणि टी डेल्टा एस नॉट जर कळाला, तर याच्यावरून आपण डेल्टा जी नॉट पण कॅल्क्युलेट करू शकतो. इट इज सिमिलर लाईक टू द free energy, but the one word is added here, standard. It is because of these two parameters. तर या दोन पॅरामीटर मुळे ते ऍड केलेले आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचं एक कन्सेप्ट आहे ते म्हणजे स्टँडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाऊंड. स्टँडर्ड फ्री एनर्जी of a formation of compound. Okay, so that we'll discuss in the next lecture because we have 3 minutes. So we'll make the session open for the discussion within these 3 minutes. If you have any questions, any doubt, you may raise your question. Okay, session is open for the discussion. Thank you.